اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت کا سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، تینوں سروسز چیفز، DGISI، وزیر دفاع اور دیگر اہم شخصیات کی شرکت۔ اجلاس کے دوران سٹاک ایکسچینج حملے کی ناکامی پر سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین۔ ویڈیو سکینڈل میں ملوث جج ارشد ملک ملازمت سے برطرف۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں قائم انتظامی کمیٹی نے جج ارشد ملک کو برطرف کرنے کی منظوری دی۔ ذرائع کے مطابق ویڈیو سکینڈل کی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد جج ارشد ملک کو برطرف کیا گیا۔ شہباز شریف، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال نے جج ارشد ملک کی ویڈیوز جاری کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کا فیصلہ نواز شریف کی بے گناہی کا ثبوت ہے۔ ثابت ہو گیا جج ارشد ملک نے انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں دیا تھا۔ شہباز شریف کا جج کی برطرفی پر رد عمل، مزید بولے سچائی سامنے آنے پر انصاف کا تقاضا ہے، نواز شریف کے خلاف سزا کو ختم کر دیا جائے۔ مریم نواز نے ٹویٹ کیا، مقبول ترین سیاستدان کی بے گناہی پر وقت کا یہ فیصلہ آ گیا ہے۔ ثابت ہو گیا کہ نواز شریف کو کس طرح سزائیں دی گئیں۔ ویڈیو سکینڈل کے دو کردار تھے۔ معاون خصوصی شہزاد اکبر نے ارشد ملک کی برطرفی پر رد عمل میں کہا، ویڈیو سکینڈل کا ایک کردار ارشد ملک اور دوسری مریم صفدر ہیں۔ ابھی ایک کردار برطرف ہوا، دوسرے کو سزا ہونا باقی ہے۔ مریم صفدر نے اپیل پر اثر انداز ہونے کے لیے جج کی ویڈیو استعمال کی۔ یاد رہے ارشد ملک کی تعیناتی شاہد خاقان عباسی نے کی تھی۔ بانی متحدہ کی پاکستان میں اور باہر جائیداد ضبط کرنے کا فیصلہ۔ FIA نے جائیداد کی ضبطگی کے لیے انسداد دہشت گردی عدالت سے رجوع کر لیا۔ بانی متحدہ افتخار حسین، محمد انور اور کاشف خان کامران کی جائیدادیں بحق سرکار ضبط کرنے کی استدعا۔ ایک غریب آدمی 31,000 کہاں سے بھرے گا؟ لائٹ ہے ہی نہیں، صرف 2 گھنٹے لائٹ آتے ہیں، باقی ٹائم پہ لائٹ نہیں ہے۔ پہلے میسج کر دیتے ہیں کہ لائٹ اتنے بجے سے اتنے بجے تک جائے گی تاکہ عوام باہر نکل کے احتجاج نہ کرے، ان کو ٹائم مل جائے۔ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ سے کراچی والوں کا برا حال ہو گیا۔ ملیر، شاہ فیصل، کورنگی، گلستان جوہر، جہانگیر روڈ، کلفٹن، لسبیلا، گلبہار سمیت کئی علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ۔ بجلی بند ہونے پر پانی کا بحران بھی شدت اختیار کر گیا۔ شہریوں کو پریشانی کا سامنا، لیکن کوئی پرسان حال نہیں۔ حکومت نہیں چل رہی، اب اس حکومت کا ہر لمحہ ملک پر بھاری ہے۔ میں سب سے بڑا حامی ہوں کہ حکومتیں 5 سال پوری کریں، لیکن کیا پاکستان عمران خان اور اس حکومت کے 5 سال کو متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ فیصلہ آپ کر لیں۔ تو عمران خان ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے -1 کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ بتا دے کہ اس کی پارٹی کے اندر سے کون سا آدمی -1 کر کے اقتدار میں آنا چاہتا ہے۔ عمران خان بتائیں پارٹی میں کون ہے جو آپ کو مائنس کرنا چاہتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں حکومت 5 سال مکمل کرے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی احتساب عدالت پیشی کے بعد گفتگو۔ نیب آج بھی شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG ریفرنس دائر نہ کر سکا۔ احتساب عدالت نے آخری مہلت دیتے ہوئے سماعت 6 اگست تک ملتوی کر دی۔ خواجہ آصف کی نیب لاہور میں پیشی، 1.5 گھنٹے تک سوال و جواب۔ کراچی غربی کے علاقے 15 روز کے لیے بند۔ گلشن معمار، گلشن حدید فیز 1 اور 2، کماڑی، ڈاکس، مجید کالونی، سعید آباد اور میٹرو ویل شامل۔ ملتان میں کلمہ چوک اور انکم ٹیکس کالونی 15 روز کے لیے سیل۔ لاہور کے مزید 7 علاقے بند کرنے کی تجویز۔ ٹاؤن شپ A2 بلاک، چنگی امر صدو، جوہر ٹاؤن C بلاک اور گرین ٹاؤن شامل۔ وابڈا ٹاؤن اور EME سوسائٹی کو بھی مکمل سیل کرنے کی تجویز۔ ان علاقوں میں جون میں 877 کیسز رپورٹ ہوئے۔ سندھ بالخصوص کراچی میں کرونا سے متعلق بہتری نظر نہیں آ رہی، وہاں بہتری کے لیے مزید کام کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی بریفنگ، مزید بولے کہ ملک کے دیگر علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن اور SOPs پر عمل درآمد کے بہتر نتائج آئے ہیں۔ امریکہ نے کرونا سے نمٹنے کے لیے 100 وینٹیلیٹرز پاکستان کے حوالے کر دیے۔
स्पेनिश फुटबॉल लीग बार्सिलोना के कप्तान स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी बार्सिलोना क्लब छोड़ने के लिए तैयार। मेसी ला लीगा के अगले सीजन के इख्तिताम पर बार्सिलोना क्लब छोड़ देंगे। क्लब छोड़ने की खबरें मीडिया में आने पर मेसी नाराज हो गए। ये फैसला आज सामने आया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ। 7 सीनियर जज साहिबान ने शिरकत की। इनमें जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस शहजाद अहमद खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल थे। इंतजामी कमेटी ने अपना फैसला सुनाते हुए साबिक जज एहतसाब अदालत अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। इसके पस मंजर केस की बात की जाए तो वाज़ेह रहे कि उस वक्त के एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने 24 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी किया था। अदालती फैसले के बाद 6 जुलाई 2019 को मरियम नवाज एक वीडियो सामने लाई थी जिसमें इल्जाम लगाया गया कि जज अरशद मलिक ने दबाव में आकर यह सजा सुनाई, जिसकी जज ने तरदीद भी की थी। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने मामले का नोटिस लिया था और अरशद मलिक को एहतसाब अदालत के जज के ओहदे से हटाकर ओएसडी बना दिया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तफसीली फैसला भी जारी किया था। अगर सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले की बात की जाए तो उसमें कहा गया था कि ये मरहला नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट वीडियो और उसके असरात में मुदाखलत करे। बिलखुसूस मुतल्लका वीडियो का ताल्लुक इस्लामाबाद में ज़ेरे इल्तवा अपील से है। उस वक्त की अपील को ज़ेरे नज़र रखा गया था। फैसले में उस वक्त ये बात भी कही गई थी कि वीडियो लीक्स के मामले पर FIA ने तफ्तीश शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह बात भी कही गई थी कि मामले की तहकीकात पर हुकूमत या अदालत की तरफ से किसी कमीशन के क़याम की राय का कोई फायदा नहीं है। फैसले में यह लिखा गया कि जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया। अरशद मलिक लाहौर हाई कोर्ट के मातहत हैं, जो डेपुटेशन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत एहतसाब अदालत नंबर 2 में तैनात हुए थे। माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब आपके वक्त का। कहिएगा, आज इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें 7 सीनियर जज साहिबान ने शिरकत करते हुए साबिक जज एहतसाब अदालत अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। कानून की नज़र से इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप और इसके असरात को किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, पहली तो बात जरा क्लैरिटी के साथ कह दूं, बरतरफी हो गई है, आगे अपील का हक है, उनके पास जो राइट है। नवाज शरीफ साहब की सजा के ऊपर किसी तरह से भी अमल दखल इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। शहादतों के ऊपर सजा हुई है, शहादतें अवेलेबल है। अब उन्होंने मिलना या बाद में मिलना, जो मर्जी हम कर ले, उसके अंदर चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई हैं। एविडेंस मौजूद है, जिस तरह जायदादें बनाई गई, ट्रेल मौजूद नहीं है। ट्रेल जब मौजूद नहीं है तो वो सजाएं तो कैसी, अब मिसाल के तौर पर यानी इसको दोबारा अगर हम अपील के अंदर मामला पेंडिंग पड़े हैं तो अपील के अंदर भी इसका असर इसलिए नहीं पड़ सकता कि जब तक आप शहादतों के ऊपर क्वेश्चन आए, शहादतों पे तो सवाल नहीं उठाए। अब मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने उनका फायदा देकर सजा कम दे दी। इसमें तो 10 साल तक सजा हो सकती थी और ये हाई कोर्ट को इख्तियार है कि अपील में सजा बढ़ाकर 10 साल की सजा भी दे सकती है। इनके बरतरफी का नवाज शरीफ के केस पे किसी तरह का भी कोई असर ना पड़ सकता है, ना पड़ेगा, हत्ता कि जब तक कुछ शहादतों पे सवाल ना उठाए। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि नवाज शरीफ की बेगुनाही को उसने साबित किया है और जज अरशद मलिक की बरतरफी इस बात का सबूत है। सियासी नुक्ता नज़र से क्या देखते हैं? ये इस किस्म का ट्वीट या इस किस्म की बात क्या सिर्फ फेस सेविंग है? ये देखें, ये तौहीन अदालत है। आप इसको कैसे कह दें? नवाज शरीफ की बरतरफी, नवाज शरीफ के ऊपर बेगुनाही कहाँ साबित हुई है? नवाज शरीफ की अपील पेंडिंग है। ये जज साहब ने जो बाद में जाके मुख्तलिफ लोगों से मिलते रहे और नवाज शरीफ साहब उसे ब्राइब करने की कोशिश करते रहे, उनके बच्चे उन्हें ब्राइब करने की कोशिश करते रहे, उन्हें ट्रैप की कोशिश करते रहे, उससे उसका केस का ताल्लुक नहीं है। ये मैं जो समझता हूँ, ये जो ट्वीट किया है, ये ट्वीट की तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। सजाएं जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड नहीं करती या सेट असाइड नहीं करती, वो सजाएं अपने वजूद से खत्म नहीं हो सकती। ये कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकली बेवकूफ़ बनाने की लोगों को। और आपने यही देखा है, शायद रज़ान बासी भी आज अदालतों में आया, कहने लगा मेरे खिलाफ भाई आप बाकायदा आपको जेरे हिरासत रहे, आपको जमानत मिली, रेफरेंस फाइल होगा, उसमें जब तक शहादतें नहीं होंगे तब तक तो आप लोग नहीं है ना। सिर्फ ये नहीं जैसे राणा सनाउल्लाह के जनाब में वीडियो का बड़ा शो डालते रहे, ये लोग बड़े चालाकी के साथ पर्दे जुर्म आयद नहीं होते, केस को डिले करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़ी तेजी से ट्रायल कंक्लूड कराया। ट्रायल कंक्लूड होने के बाद
سزائیں سنائی اور سنائے میں شہادتیں موجود ہیں. آپ کے پاس منی ٹریل نہیں ہے. اب جب منی ٹریل نہیں ہے، جو مرضی جج کو جس طرح مرضی آپ کہتے رہے ہیں، کام آدمی بیٹھا ہو یعنی اس کی جگہ کوئی دوسرا جج ہے. جیسے میں نے کہا اگر یہ ہائی کورٹ میں بڑا بہترین کیس ہے کہ اس کی سزا بڑھائی جا سکتی ہے،